सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे किसानों के नाल जुड़ी हुई अहम खबर तो। किसानी अंदोलन नूं लैके सरकार दा मैराथन मंथन। अमित शाह ते तोमर दे विचाले अज फिर बैठक हुई। कैबिनेट ते गृह सकत्तर भी मीटिंग दे विच मौजूद रहे। मसले दे हल दे लई अगली रणनीति इस मीटिंग दौरान घड़ी गई है। खेती कानूनां दे विच सोध दे लई सरकार तैयार है। किसान जेकर किसानों की गल की जाए तो किसान कानून रद्द करवाउण की मंग ते लगातार अड़े हुए ने। 8 दसंबर नूं किसानों की शाह दे नाल मुलाकात हुई सी। उस तो बाद अजे तक किसानों ते केंद्र दे विचाले कोई भी मीटिंग नहीं हुई, पर इस दे विचाले केंद्र सरकार दे वल्लों अपने पद्धर ते वख-वख मंत्रियों दे नाल मंथन किया जा रहा है ते इस मसले का किवें हल कढ़िया जाए इस नूं लैके विचारां कीतियां जा रहीआं ने। अज फिर अमित शाह की अगवाई दे विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे नाल मीटिंग की गई ते आखिरकार अगला हल की होना चाहिए इस नूं लैके चर्चा की गई। क्योंकि लगातार जेकर गल की जाए केंद्र सरकार पहला ही प्रपोजल भेज चुकी है कि किहड़े बिंदुआं ते सरकार राजी हुई है सुधार करन नूं लैके, पर जेकर किसानों की गल की जाए तो किसान लगातार खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग ते अड़े हुए ने। अमित शाह दे नाल मुलाकात तो बाद अजे तक किसानों की केंद्र दे नाल कोई भी गलबात नहीं हुई, क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि जदों तक अगली गल नहीं की जाती सरकार दे उदों तक कोई भी सरकार दे नाल किसानों दे वल्लों गलबात नहीं की जाएगी। उत्थे किसानों ते पंजाब बीजेपी का भी मंथन जारी है। दिल्ली दे विच पार्टी लीडरां दी अहम मीटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी मीटिंग दे विच मौजूद ने। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल ने। सो लगातार जिहड़ा किसानी का मुद्दा, केंद्र के खेती कानूनों का मुद्दा गरमाउंदा होया नजर आ रहा है, जिथे कि केंद्र सरकार दे वल्लों अपने पद्धर ते मंथन किया जा रहा है। बैठकों का दौर जारी है। उत्थे गल की जाए पंजाब बीजेपी की लीडरशिप की तो पंजाब बीजेपी वल्लों अपने पद्धर ते मंथन किया जा रहा है। दिल्ली दे विच पार्टी लीडरां की अहम मीटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मीटिंग दे विच मौजूद ने। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल ने, क्योंकि लगातार 26 नवंबर तो किसान दिल्ली के बॉर्डर से डटे हुए हैं। लगातार मंग ही की जा रही है कि केंद्र के खेती कानून रद्द किए जाण। अज की गल की जाए तो अज भी किसान भुख हड़ताल से बैठे हुए हैं। दूजे पासे पंजाब बीजेपी केंद्र सरकार के वल्लों मीटिंगां दा बैठकों का दौर जारी है तो मसले का हल कढ़ण की किते ना किते कोशिश की जा रही है, पर सरकार खेती कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। पर किसानों का यह कहना है, किसानों की यह मांग है कि जिहड़े खेती कानून ने वो रद्द किए जाण। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाही लाइव जुड़े हुए ने। जी पंकज, जेकर गल की जाए एक पासे केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह की अगवाई दे विच मीटिंग हुई, दूजे पासे पंजाब बीजेपी लीडरशिप अपने पद्धर ते मंथन की जा रही है ते सरकार दे वल्लों बीजेपी वल्लों कोशिश यही की जा रही है कि जिहड़ा मसले का हल किवें कढ़िया जाए। क्योंकि 26 नवंबर तो लगातार किसानों का मोर्चा जारी है। किसान लगातार मंग यही कर रहे हैं कि केंद्र के खेती कानून रद्द किए जाण ते इस दे विचाले पंजाब बीजेपी केंद्र सरकार की इस मीटिंग के की मायने कढ़े जाण, किस तरह का हल निकलता होया नजर आ रहा है। परमिंदर, सरकार वालों हुण मंथन किया जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। अज सारा दिन मैराथन बैठक जिहड़ियां ने वो चल रही ने। एक पासे अमित शाह होरां ने नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल बैठक की कि मसले का हल निकले किवें, कि MSP नूं लैके एक नवा कानून बनाया जाए तो किसान इस गल नूं राजी होणगे। किसानां नूं जदों नवा प्रपोजल भेजा जाएगा तो किहड़ियां गल्लां नूं लैके किसान मन्नणगे, उस नूं लैके चर्चा की गई और सरकार ने रुख साफ किया है कि कानून रद्द नहीं होणगे, सोध जिहड़े ने वो किए जा सकते हैं। MSP नूं लैके नवा कानून जिहड़ा वो बनाया जा सकता है और अजिहे च किसान जथेबंदियां का कहना है कि तिन्ने कानून रद्द, उस तो बाद अगली गल करांगे। तो अजिहे च जो गलबात का सिलसिला टुट चुक्या है तो उस तो पहला सरकार वालों हुण बैठकां कीतियां जा रही है। अमित शाह दे नाल नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री ने लगभग 1 घंटा मीटिंग चली। उस तो बाद हुण हरदीप सिंह पुरी जो बाकायदा तौर पर केंद्र की वजारत च एक वड्डे मंत्री ने, उन्हां दे कोल पंजाब बीजेपी की लीडरशिप पहुंची है। सोम प्रकाश उत्थे मौजूद ने, अश्विनी शर्मा जो पंजाब बीजेपी प्रधान ने वो उत्थे मौजूद ने, जीवन गुप्ता, दिनेश, पूरी पंजाब बीजेपी लीडरशिप उत्थे मौजूद है। गलबात कर रही है कि मसले का हल निकलेगा किवें। तीसरी बैठक खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल कुछ किसान जथेबंदियां पहुंचियां ने। हालांकि ये किसान जथेबंदियां 41
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੋ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ 1800-1900 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਬਿੰਦੂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ BJP ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ। ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ? ਪਰਮਿੰਦਰ, ਦੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਨਵਯ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ
ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ APMC ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ। ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम सामूहिकता के साथ में सामूहिक रूप से बैठेंगे तो जो इसके अंदर आपको अगर कुछ ऐड करवाना है तो उसके साथ ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि एकदम पूर्ण रूप से यस या नो। मैंने भी आंदोलन खूब किए हैं और राजनीति की शुरुआत आंदोलन से मेरी हुई है, लेकिन मैंने कभी इस तरह से कि एक यस या नो ये नहीं होता है। बैठने से समाधान निकलता है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो किसान भाई बॉर्डर के ऊपर हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सर्दी का समय है और कोरोना का भी समय है। मोदी जी इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हम इस आंदोलन को भी किस तरह समाप्त करें। किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाले, किसान को आज़ादी देने वाले बिल आए हैं, इनका भी यही एजेंडा है कि किसी भी तरह से हम किसान को गुमराह करें और किसान के कंधे पर बंदूक रखकर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें और उसका निशाना साधें। ये इनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि देश का किसान समझ चुका है और जो आंदोलन के ऊपर जो किसान बैठे हैं वो भी ये जानते हैं कि ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसीलिए इनको जब वार्ता होती है तब वो उनको साथ भी नहीं रखते, क्योंकि वो उनको पता है। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप आइए और 2 कदम आप आगे बढ़ें, 2 कदम भारत सरकार बढ़ेगी और मिल बैठकर अगर हम कोई निर्णय पर पहुंचेंगे तो इसका अवश्य समाधान निकलेगा। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜੀਂਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਿੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਂਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਿੜੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਵਜਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ?
धर्मेंद्र, देखिए आज जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर किसानों ने लघु सचिवालय घेरने का जो आज ऐलान किया था, उसी कॉल के चलते आज दीन जिले की बात करें तो जिले भर से किसान जुटे थे। लगभग 1000 वाहनों की बात करें, इसमें 600-700 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह है। चाहे वो हम नरवाना से बात करें, सफीदों से बात करें, दुलाना से बात करें, अलग अलग कस्बों से बड़ी संख्या में किसान आए थे। और उसी को लेकर जब लघु सचिवालय को घेरने के लिए अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग लगाई हुई थी और उसी बैरिकेडिंग को पार करते हुए, तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े और उसके बाद जो है लघु सचिवालय परिसर में घुसकर वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर नारेबाजी हो रही है, वहां पर जो किसान बैठे हुए हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो स्थिति बिल्कुल यहाँ पर शांतिपूर्वक है, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस प्रकार आज प्रदर्शन की कॉल थी, घेराव की कॉल थी, उसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया है। और खास बात इसमें देखने को रही कि महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर आए हैं। और हर किसी किसान की यही मांग है कि कृषि के जो 3 कानून उनको रद्द किया जाए और जो किसान है उनका ठीक है रविंद्र, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੀਂਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਿੜੇ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਿੰਘੂ ਟਿੱਕਰੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।